अदिनिया मेघ एवं अदिनिया वर्षा या ओडिशार विभिन्न जिले में खोर्धा ठारू आरंभ कर गंजाम पर्यंत गुड़िए जिले में धान फसल नष्ट होती चाषी माने धान अमल कर बिक्री पर मार्केट को आणला बेलू वर्षा से क्रम धान संग्रह तारीख मान स्थिर होता से तारीख बर्तमान पछक होबार आवश्यकता पड़लानी मो सहित गुड़िए कलेक्टर मते से बाबद मोर परामर्श चाहूले खोर्धा कलेक्टर ये आपणकर भद्रक कलेक्टर 27 तारीख रू आरंभ हवा कथा कोरापुट पटरे मोटामोटी धान संग्रह भी आरंभ होता एवं धान संग्रह तारीख को लेकर आम परिस्थिति को देखिकी ताकू रिपोजिशनिंग करेबू प्रथम लगाण वर्षा हला परे फसल नष्ट होता खोर्धा जिले में गंजाम जिले में आहरी गुड़िए जिले में एवं 2 दिन 3 दिन लगातार वर्षा हवा फल क्षयक्षति आकलनटा वर्षा पाई हो पारला नहीं तार क्षयक्षति आकलन कला बेलू पुणी द्वितीय पर्यायर अदिनिया मेघ एवं वर्षा पलि आसला कृषि विभाग ये बाबद से मोर आलोचना होती माननीय मंत्री कृषि विभाग जे उपमुख्यमंत्री अच्छा सांगे आलोचना होती समवाय विभाग भूमिका अच्छी इंश्योरेंस कंपनी सांगे कृषि विभाग 2टा पर्यायर आलोचना कर सारा एवं मोर जहाँ शेष तथ्य गतकाली पर्यंत 20,000 अधिक चाषी तांकर फसल क्षयक्षति को नहीं इंश्योरेंस कंपनी को तांकर आवेदन निर्दिष्ट कृषि विभाग पोर्टाल रे करि साइलेनी कृषि विभाग इंश्योरेंस कंपनी मान को डाकिक 2 थर तार आलोचना करि साइलानी एबे विषय आसुची जे आमे आज द्वितीय थर वर्षा हवा फल आहरी गुड़े जगह धान फसल क्षति होती संभवतः 28 तारीख दिन राजस्व विभाग कृषि विभाग समवाय विभाग एवं अन्य विभाग जो विभाग मानकर एभलिया परिस्थिति रे भूमिका थाई तांकर बैठक करने एवं ये बाबद कौन सुविधार व्यवस्था हो पारिबो नियमावली भितर से बाबद आम चर्चा करूँ चिंता करूँ गंजाम जिला को खनि मंत्री श्रीयुक्त विभूति जेना से बिल को बिल जाउछंती आमर सभापति गंजाम जिला गस्त थिला प्रदेश मु अनुरोध करथिली जे से भी जाके टिके क्षयक्षति देखिकी आसंतु एठी मान्यवर पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक से ग्राउंड जीरो रे अछंती मान्यवर विधायक माने ग्राउंड जीरो रे अछंती तेणु ओडिशा सरकार ओडिशार निर्वाचित प्रतिनिधि माने समस्ते निजको पोजिशनिंग करिसंती जेहेतु प्राकृतिक विपर्यय को आम एड़े पारिबु नहीं प्राकृतिक विपर्यय को सामना करिया पे पड़िबो सरकार संवेदनशीलतार सहित या बाबद अध्ययन करुछंती इंश्योरेंस कंपनी मानकर टालटुल नीति अतीत आम देखिलु एथर किंतु तांको तागिद कराही जे क्षयक्षति को लेकर टालटुल नीति अवलंबन कले ओडिशा सरकार कठोर निष्पत्ति नेबापी बाहर कृषि विभाग कौन भूमिका अच्छी राजस्व विभाग कौन भूमिका अच्छी समवाय विभाग कौन भूमिका अच्छी से बाबद आमर आलोचना चली 28 तारीख पर ये निर्दिष्ट प्रसंग को लेकर कौन निष्पत्ति हेबो से बाबद आम शेष आलोचना ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री सांगे करूँ एवं तापरे ये क्षयक्षतिर आकलन पलि आसीथिबो एवं ओडिशा सरकार जहाँ करबा कथा करिवो चाषीर स्वार्थ रक्षा करने चाषी को यह विपर्यय समय तार सहायता करने जहाँ जहाँ आमर व्यवस्था अच्छी से सब व्यवस्थार पेड़ी आम खोलू जे जार धैर्यच्युति हो केते परिश्रम करी 6 मास मेहनत कला परे तार फसलटा से अमल करुची
এবং যেତେବେଳେ ଅମଳ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିମ୍ନତମ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟର ଉପରକୁ ଆହୁରି 800 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଚାଷୀ ପାଇସାରିଲେଣି ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ଥିବ ଯେ ଆମେ ଏଥର 3100 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାନ ପାଇବୁ। ସେ ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଅଦିନିଆ ମେଘ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚଳିତ କରିଥିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କଲେ କିଛି ଧାନ ବଞ୍ଚିଲା ମଧ୍ୟ ଉଦା ହେଲା ପୁଣି ଶୁଖେଇକିରି ସେମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ବିଚଳିତ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମର ପରାମର୍ଶ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ଚାଷୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଯେତିକି ବିଚଳିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିବ୍ରତ। ତାଙ୍କର ମନର ଭାବନା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିୟମାବଳୀ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ତ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ସରିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପୁଣି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦେଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସର୍ଭେ ପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଣି ଆସିଲା ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସର୍ଭେର ରିପୋର୍ଟ ନାକଚ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବେ ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବନ୍ୟା ସମୟରେ କହିଥିଲି ସେଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇପାରିବ। ଅବଗତ କଲା ପରେ ଯଦି କେଉଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ହେଇଥିବ ପୁଣି ଥରେ କୃଷି ବିଭାଗ ସେଠିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। ଆଉ ଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଗ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖରାପ ଅଛି। ସକାଳୁ ଖବର ନେଉଥିଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସରକାର ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। 20,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପରଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଥିଲେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଥିବେ। ଆଜି ସଚିବାଳୟକୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କେତେଜଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେଣି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା କଥା। ଫସଲ ବୀମା ଏକ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଯୋଜନା ନୁହଁ କ୍ଷତି ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାର ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲିକରି କୃଷି ବୀମାକରଣ ଆଇନ ହେଇନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ବୀମା କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫସଲ ବୀମା ଆଇନର ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଏଥିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇନ ବାଟରେ ନ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ବାଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଗରୁ କହିଦେବା ବେଲେ ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ନଙ୍ଗଳା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିଛି ବି ଆଇନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ସେହି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ
माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पई लाभदायक अमल बढ़ाए रोग कमाए आज ही जमीरे प्रयोग करंतु जोगाजोग पई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पई आमको लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।